So hello student, today we are going to start up with exercise first. We have to solve the exercise first from the chapter name oscillation. So here we have solve the problem number first. The problem number first is a particle of mass m is executing SHM if amplitude is a and frequency n. The value of its force constant is. So as we know, k is equal to k is equal to m omega square. K is equal to m omega square omega is equal to 2 pi n. So k is equal to m 4 pi n square. So fourth option is correct. Okay, then next we have discussed question number second. So the equation of motion of particle executing SHM where letters have usual meaning is. Okay, so you know the differential equation for linear SHM, which is becomes what? Which is d square x y dt square is equal to minus k upon m into x. So option number first is correct. Then question number third, the equation of motion of particle executing SHM is d square x by dt square plus kx is equal to 0. The time period of particle will be. So या कंडिशनला टाइम पिरियड ऑफ पार्टिकल विचारलाय. सो आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन माहिती आहे एस एच एमचं, ते काय त्याच्याशी कम्पेअर करा. डी स्क्वेअर एक्स बाय डी टी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स, सॉरी ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेअर, सॉरी स्क्वेअरच आहे. सो काय येईल या ठिकाणी ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू के. So omega is equal to root of k as we know, and as we know omega is equal to 2 pi upon t is equal to root of k. So hence t is equal to 2 pi upon root of k. Okay, so 2 pi upon root of k is equation first is correct. Okay, then we have proceed towards problem number fourth. Which of the following equation does not represent a simple harmonic motion? Okay, कोणतं इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेझेंट करत नाही. So as we know, simple harmonic motion only represented by sine and cosine function. So number 4 option is correct, harmonic function. Okay, so number 5, for the number 5, the displacement of particle in SHM is indicate by equation y is equal to 10 sine in bracket 2 pi t plus pi by 3. Here y is in meters. The value of time period of vibration will be. So time period of vibrations विचारले for the question number 5. या ठिकाणी दिले ओमेगा इज इक्वल टू कम्पेअर केलं तर 20 दिलंय, कारण इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे वाय इज इक्वल टू असं ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 आणि ओमेगा किती दिलाय 20. सो ओमेगा आपल्याला माहिती आहे 2 पाय अपॉन टी असतो इज इक्वल टू 20. सो मग काय टी इज इक्वल टू पाय अपॉन 10 सॉल्व केलं तर. ठीक आहे, या पद्धतीने. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट.
Number 6, question number 6, we have to solve it. Number 6 is the value of phase at maximum displacement from the mean position of particle in maximum displacement कुठे होते आपल्याला माहिती आहे ॲट π/2. ठीक आहे, π/2 ला होते. जसं की आपल्याला माहिती आहे आपण जर ग्राफ प्लॉट करत असू या पद्धतीने, ठीक आहे, आणि ही जी पोझिशन असते ही मॅक्सिमम असते. याला ह्या अँगल किती असतो π/2, म्हणजेच फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट येईल. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 7. So the question number 7 is the equation of simple harmonic motion x is equal to 0.34 cos 3000 t plus 0.74 where x and t are in mm and second respectively. The frequency of motion will be. आता frequency of motion विचारलं आहे. मग आता ओमेगा माहीत असेल. ओमेगा इज इक्वल टू किती आहे 3000 दिले इक्वेशन जर कम्पेअर केलं तर. आणि मग आपल्याला माहिती आहे ओमेगा इज इक्वल टू काय आहे 2πn. सो हेन्स n इज इक्वल टू काय ओमेगा अपॉन 2π. सो n इज इक्वल टू काय येईल 3000 अपॉन 2π. 3000 अपॉन 2π म्हणजेच इक्वेशन आन्सर सेकंड येईल करेक्ट. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, the acceleration of particle executing SHM is. The acceleration of particle executing SHM is म्हणजेच always directed toward the equilibrium position. always equilibrium position कडे येत असतं, जसं की आपण सिंपल हार्मोनिक मोशनमध्ये पाहतो. सो and that's directed towards mean position. So answer first is correct. Okay, so next question you have to solve. Question number 9. The distance covered by the particle executing SHM in one time period is equal to. सो वन टाइम पिरियडमध्ये इक्वेशन किती कवर होतं. आता आपण पाहू. वन टाइम पिरियड टीमध्ये एक ऑक्सिलेशन कंप्लीट होतं बरोबर एवढं. मग ॲम्प्लिट्यूडच्या किती, ही एक ॲम्प्लिट्यूड असते, हे 2, ही 3 आणि ही 4 म्हणजे 4 टाइम्स या पद्धतीने. ठीक आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 10 वाचूया. द फेज ऑफ पार्टिकल इन SHM इज π/2. देन मग कोण मॅक्सिमम असेल. फेज π/2 असेल तर मला वाटतं साइन अँगल मॅक्सिमम राहणार आहे. ठीक आहे. आणि साइन अँगल मॅक्सिमम म्हटल्यावर ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन ॲट एक्स्ट्रीम, कारण 90 डिग्रीला एक्स्ट्रीम पोझिशन येते. साइन अँगल असतो x इज इक्वल टू a साइन, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम असणार आहे. ठीक आहे, या पद्धतीने. देन क्वेश्चन नंबर 11. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM इज इंडिकेटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 sin 20t प्लस π/3 वेअर y इज मीटर्स. द व्हॅल्यू ऑफ मॅक्सिमम वेलोसिटी. तर मॅक्सिमम वेलोसिटीचं तुम्हाला माहिती आहे इक्वेशन v इज इक्वल टू a ओमेगा². ठीक आहे. ॲम्प्लिट्यूड 10 दिला आहे, ओमेगा 20 दिला आहे, त्याचा स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. सॉरी, स्क्वेअर नाही आहे, ए ओमेगा आहे फक्त. 20 आहे म्हणजे किती येईल 200 मीटर पर सेकंद, म्हणजेच थर्ड ऑप्शन करेक्ट येईल. नंबर 12 पहा. इन द अबो इक्वेशन द व्हॅल्यू ऑफ फेज कॉन्स्टंट विल बी. अबो इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यू ऑफ फेज कॉन्स्टंट π/3 आहे. π/3 म्हणजे किती 60. थर्ड ऑप्शन करेक्ट आहे. ठीक आहे. हे झालं या पद्धतीने. पुढचा क्वेश्चन पाहूया. क्वेश्चन नंबर 13. ठीक आहे.
आता क्वेश्चन नंबर 30 पहा. द phase of particle in SHM at time t is pi/6. The following interference is drawn from this. फेज दिले pi/6. ठीक आहे. तर मग आपल्याला ॲम्प्लिट्यूड काढावं लागेल त्या कंडिशनला, आणि ते पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह ते पाहावं लागेल. सो एक्स ॲज वी नो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी येईल. फेज डिफरन्स काय दिलेला नाही आहे. x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या पद्धतीने. ठीक आहे. म्हणजेच थिटा किती दिला आहे ओमेगा टी pi/6 साइन pi/6. तर साइन pi/6 म्हणजे साइन 30 म्हणजे 1/2 ए इंटू 1/2 म्हणजे x इज इक्वल टू काय येईल a/2. साइन काय आलं आहे पॉझिटिव्ह. सो फर्स्ट ऑप्शन येईल x इज इक्वल टू a/2 मुव्हिंग इन पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन या पद्धतीने. ठीक आहे. नेक्स्ट आता पहा, 2 पार्टिकल एक्झिक्युटिंग SHM along the same line at the same frequency, they move in opposite direction at the mean position. The phase difference will be. आता ह्या ठिकाणी पहा, एक ह्या ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी चालू होतं आहे म्हणजे निगेटिव्ह एक डायरेक्शन. या कंडिशनला फेज किती असते पाय असते पाय. ठीक आहे. सिम्पली तुम्ही पाहू शकता. म्हणजेच ऑप्शन काय येईल थर्ड ऑप्शन करेक्ट येईल. आता नंबर 15 पाहूया. Number 15, the displacement from mean position of a particle in SHM at 3 seconds is √3/2 of the amplitude. Its time period will be. टाइम पिरियड विचारला आहे. ठीक आहे. मग या केसमध्ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ठीक आहे. म्हणजेच आता ॲम्प्लिट्यूड ए असेल ना, म्हणजे √3/2 ए इज इक्वल टू ए. एक्स √3/2 ऑफ ए दिला आहे बरोबर. साइन ओमेगा टी म्हणजे काय 2π/t टोटल ॲम्प्लिट्यूडचा, आणि हे 3 सेकंद बरोबर. हे सॉल्व केलं ए काय होईल कॅन्सल. साइन √3/2 किती येईल हे येईल आय थिंक π/3 इज इक्वल टू हे काय येईल साइन कॅन्सल होईल 2πt इंटू 3 बरोबर. म्हणजे काय होईल हा टी इकडे जाईल आणि हे इकडे येईल 6π इंटू 3/π कॅन्सल म्हणजे टी इज इक्वल टू किती येईल 6×3 = 18 सेकंद. म्हणजे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. तर या पद्धतीने आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेणार आहोत. तुम्हाला जर काही शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकता. अजून रायटिंग टेक्निक मला एवढं लक्षात आलेलं नाही आहे ह्या ॲपचं. तर रायटिंग टेक्निक व्यवस्थित झाल्यानंतर तुम्हाला अजून काही अडचणी नाही. काही अडचणी असतील तर तुम्ही कळवायच्यात. काही प्रॉब्लेम जर चुकून सोडवायचे राहत असतील तर तुम्ही विचारायचेत, कारण व्हॉट्सअपवर एवढे मेसेज येतात की त्यामुळे ते प्रॉब्लेम राहिलेत की नाही ते लक्षात येत नाही. ओके. जर कोणाचे जर प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे राहिले असेल तर त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. त्याबद्दल सॉरी. ओके. आणि तुमच्या सपोर्टबद्दल धन्यवाद.